امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کا نزول بند ہو چکا ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول بند ہو چکا ہے، لیکن معنی قرآن کا نزول آج بھی مومنوں کے دل پر مسلسل ہو رہا ہے۔ جو قرآن سے جتنا قریب ہوتا جائے گا، تو بہرحال محبوب آپ اس شہر میں چلتے ہیں، اس لیے اس کی قسم ہی اٹھائی جا رہی ہے۔ گویا کہ مکہ المکرمہ میں کعبہ بھی موجود ہے، مکہ المکرمہ میں زمزم بھی موجود ہے، مکہ المکرمہ میں صفا مروہ بھی موجود ہے، مکہ المکرمہ میں اور اللہ کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن فرمایا جا رہا ہے پیارے چونکہ آپ اس میں چلتے ہیں، آپ اس میں موجود ہیں، اس لیے اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کس کی قسم؟ والد وما ولد، اور باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ اللہ نے قرآن میں باپ کی قسم اٹھائی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں جو اکثر ہیں، جن میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی اور باپ کی قسم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور بیٹے کی قسم یعنی محمد الرسول اللہ کی قسم۔ ایک تو ان کے شہر کی قسم اٹھائی، ایک تو پھر ان کے والد کی قسم اٹھائی، اور یہاں سے بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں باپ سے مراد حضرت عبداللہ کی قسم بھی مراد لی گئی ہے، اور بعض کہتے ہیں عبداللہ سے لے کر کے آدم تک حضور کے جتنے ابوین کریمین ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عزت کو بلند فرما رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی قسم قرآن مقدس میں اٹھائی، باپ کی قسم اللہ نے قرآن مقدس میں یاد فرمائی۔ اس سے پتا چلا کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے۔ خدمت کے اعتبار سے ماں کا اول درجہ ہے، رحم کے اعتبار سے ماں کا اول درجہ ہے، حسن سلوک کے اعتبار سے ماں کا اول درجہ ہے، لیکن جب حکم کی بات آتی ہے اور فرما برداری کی بات آتی ہے تو پھر درجہ پہلے باپ کا ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے امام، میرے والد سوڈان میں رہتے ہیں اور میں یہاں رہتا ہوں مدینہ منورہ میں، اور میرے والد مجھے وہاں پر بلاتے ہیں اور میری ماں مجھے منع کرتی ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ والد بلا رہے ہیں، ماں منع کر رہی ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو اس وقت امام مالک نے فتویٰ دیا کہ باپ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، باپ کا حکم نہیں ٹالا جائے گا، لیکن ماں کا دل بھی دکھایا نہیں جائے گا۔ یہ انہوں نے جواب عنایت فرمایا۔ تو خدمت میں ماں کا درجہ پہلے ہے، حسن سلوک میں ماں کا درجہ پہلے ہے، لیکن حکم ماننے کی جب بات آئے گی تو باپ کا درجہ پہلے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی نوجوان نسل نے جہاں نماز کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، جہاں قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، جہاں اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، وہیں پر اللہ اکبر آج ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک دن بدن بہت زیادہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بالخصوص باپ کے ساتھ اللہ اکبر، ماں کے ساتھ تو بدسلوکی ہو ہی رہی ہے، اللہ اکبر باپ کے ساتھ بھی یہی ہے۔ آج ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اللہ اکبر جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، یا تو تو اسے ضائع کر دے یا تو تو اس پہ نظر رکھ۔ اور یاد رکھنا آج کل بہت سارے نوجوان جو ابھی باپ نہیں بنے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ بنے ہیں، وہ اپنے بوڑھے باپ کی قدر نہیں کرتے، باپ کو جھڑکتے ہیں، باپ کو خرچہ نہیں دیتے، باپ کی دواؤں کا انتظام نہیں کرتے، باپ کا خیال نہیں کرتے، بلکہ اللہ اکبر اگر لوگوں کے گھروں کا جائزہ لیا جائے، میں کسی کی جو ہے معاذ اللہ غیبت کرنے یہاں نہیں بیٹھا، ایک جنرل بات کی جا رہی ہے، اگر لوگوں کے گھروں کا جائزہ لیا جائے تو آپ لوگوں کے بستر کو دیکھو کہ بیٹے کا بستر 10,000 کا گھر میں موجود ہے، لیکن باپ کھٹیا پر ایک چٹائی بچھا کر کے سو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ماں باپ کے حقوق کی ہی جو ہم کر رہے ہیں، بتاؤ گھروں کا یہ حال ہے کہ نہیں؟ بیٹے کا پلنگ کتنا قیمتی ہے اور باپ کے پاس پلنگ کا انتظام بھی نہیں، وہ زمین پر سو رہا ہے، یہ گھروں کا حال ہو گیا۔ حالانکہ حالت یہ ہے جب ہم بچے تھے
बच्चे, उस वक्त हमारे माँ बाप ने हमको हमसे उनके बेहतर बिस्तर से सुला दे, उनके बिस्तर से बेहतर बिस्तर पे सुलाया, उनके लिबास से बेहतर लिबास हमें पिलाया पहनाया, उनके खाने से बेहतर खाना हमें खिलाया। अल्लाह अकबर। खुद उन्होंने चप्पलें ईद पर खरीदी हो या ना खरीदी हो, उन्होंने पहले खरीदने का इंतजाम हमारे लिए किया। अल्लाह अकबर। जब शादी की हैसियत थी या ना थी, कर्ज ले लेकर बेहतर से बेहतर अंदाज से शादी की। और हालत ये है, अब जब माँ बाप बिस्तर मर्ग पर है तो औलाद उनको पूछने के लिए तैयार नहीं। याद रखना, सूफिया फरमाते हैं जिसके दिल में बाप की मोहब्बत नहीं, उसके दिल में कभी खुदा की मोहब्बत पैदा हो ही नहीं सकती। वो निफाक की तरफ जा रहा है जो बाप से मोहब्बत नहीं करता और खुदा से मोहब्बत का दावा करता है। आपको बताऊं, जो नेमतें मिलती है वो माँ बाप की खिदमत की वजह से, माँ बाप की दुआओं की वजह से मिलती है। आप देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे नहीं थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे नहीं थे, हजरत इस्माइल भी बेटे हैं, हजरत इसहाक भी बेटे हैं, और बाद में कुछ लोगों ने और भी बेटों को गिनवाया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में। हालांकि पहले और इकलौते बेटे जो दुआओं से पैदा हुए वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। लेकिन आप देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने जो आखिरी नबी का दादा बनाया, जो आखिरी नबी का जद बनाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दादा बनाया, इसहाक को नहीं बनाया अलैहिस्सलाम, या और बेटों को नहीं बनाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बनाया। इस्माइल को जद्दे आखिरी नबी क्यों बनाया, जद्दे खातिमुन नबीय्यीन क्यों बनाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बाबा क्यों बनाया? उसकी वजह क्या थी? तो हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बाप से वफादारी और फरमाबरदारी सब बेटों में ज्यादा थी, वो सबसे ज्यादा बाप के वफादार थे, इसलिए अल्लाह ने उनको खातिमुन नबीय्यीन का दादा बनाया। उसकी वजह ये है, आपने अभी बकरीद के मौके पर बहुत सारे वाक़यात इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से सुना होगा। आपको नहीं पता, मुझे बताओ जान किसको नहीं प्यारी है, जान से मोहब्बत किसको नहीं है? लेकिन आपको नहीं पता, अल्लाह अकबर, गोया कि 7 साल की इस्माइल अलैहिस्सलाम है, उम्र कितनी है? सिर्फ 7 साल की। उसमें अक़वाल और भी है, लेकिन ज्यादातर मुफस्सिरीन 7 साल की उम्र बताते हैं। 7 साल की उम्र का बच्चा, एक बाप एक मैदान में लेकर अपने बच्चे को लेकर खड़ा होता है और खड़े होकर कहता है, मेरे बेटे, मेरे अल्लाह का मुझे हुक्म है कि मैं तेरी गर्दन पर जो है वो छुरी रख करके तुझे ज़बह कर दूं। आपसे पूछना चाहता हूं, किसको नहीं पता, किसको नहीं मालूम कि जान कीमती है? बोलो, छोटे सा बच्चा जो 7 साल की उम्र का होता है, अगर उसको बाप के आग में हाथ डाल दे, 7 साल का बच्चा हाथ नहीं डालेगा। अल्लाह अकबर। 7 साल के बच्चे को अगर बाप कहे कि वो इमारत से छलांग लगा दे, बेटा कभी छलांग नहीं लगाएगा, इसलिए कि 7 साल की उम्र में शऊर आ जाता है कि जिंदगी किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं, किससे जीते किससे मर जाते हैं। लेकिन 7 साल का नन्हा सा शहजादा, अल्लाह अकबर, 80 साल से जायद उम्र का बाप, जिसके सारे बाल सफेद हो चुके हैं, एक लौते बेटे से कहता है, मेरे बेटे, अल्लाह का हुक्म है तेरी गर्दन पर छुरी रख करके चला दूं। तो अल्लाह अकबर, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ऐ मेरे बाबा, आपको जो हुक्म है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप मुझे अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों में पाओगे। और बेटा लेट जाता है बाप के आगे, ये कहते हुए कि बाबा, चेहरा सामने मत रखना, बल्कि मुझे औंधा लिखा देना, ताकि जब आप छुरी चला रहे हो तो बाप बेटे की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत में रुकावट न बन जाए। खुदा को ये अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने दुल्हे को भेजा फिदिया बना करके, और बाप की फरमाबरदारी के सदके में उन्हें खातिमुन नबीय्यीन का दादा बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कयामत तक किसी का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम जरूर लिया। पता चला अच्छी औलाद उसको मिलती है जो माँ बाप से वफा करता है।